یہ دیکھیں جی قافلے جوگ دا جوگ جو ہے وہ دریک میں انٹر ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ ابھی ہمارے بھائی آ رہے ہیں کسی جگہ سے. یہ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ انٹر ہو رہے ہیں جی ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے لیں سننے لیں کہ السلام علیکم. آج موجود دریک کرنے نے اندر پچھلے کافی دنوں تو تقریباً 50 دن تو ریاست بھر نے لوگ باہر ہیں اور جیسا کہ کال سی 27 جولائی نے لانگ مارچ کی دوبارہ کنٹینیو کرنے کی جڑی کال سی آج انشاءاللہ تعالی اس طرف بڑھی رہا. لانگ مارچ مظفر آباد کی طرف بڑھی رہا ہے. میں اپنے تمام عزیز و کارب جتنے میں کی دیکھنے پہ جتنے میں کی سننے پہ سارے گئے نیک خواہشات کی اپیل کر رہے ہیں اور ضرور آکساں کہ ایسا کی دعائیں ضرور یاد رکھو. ظالم نے خلاف اس جدوجہد کی جاری و ساری رکھنا ہے اور ظلم نے خلاف ہمیشہ کھڑے رہنا ہے. تاریخ ہمیشہ اس کی یاد رکھنی ہے جڑا ٹکرانا جاننے ہیں ظلم نے خلاف. تاریخ کدے بھی انہوں کی یاد نہیں رکھنی کہ جڑے چمچا گیری کرنے ہیں. اور آج میں اس ساری وسادت نال اپنے میرپور ڈویژن نے تمام گیور لوگوں کی سلام پیش کرسا جنہاں پولنگ سٹیشن پر نہ جائی گئے. یہ واضح ایک ثبوت دیتا ہے کہ یہ جمہوری الیکشن نہیں ہے. یہ گولی نظریے جڑا الیکشن کرایا جائی رہا ہے. یہ جڑا بندوق کی نالی پر جڑا الیکشن کرایا جائی رہا ہے اور خاص طور پر جس وقت ساڑھے نوجوانوں نے لاشاں اجے تک اساں کی نہیں واپس ملیاں اس دورانیے نے اندر اسٹیپ بائی اسٹیپ وائز جڑا الیکشن کرایا جائی رہا اس کی مسترد پورے میرپور ڈویژن نے غیور لوگاں کیتا ہے اور پولنگ سٹیشن پر نہ جائی کے غیرت مند کشمیری ہونے کا ثبوت دیتا ہے. میں تساں کو اجازت کیوں نہیں ہو اے ضرور آکساں اس سفر کی جاری رکھنا ہے. کسی شخصیت نے خلاف لڑائی نہیں سی, کسی ملک نے خلاف لڑائی نہیں سی, کسی ادارے نے خلاف لڑائی نہیں سی. یہ ساری لڑائی جاری رہی سی, جڑی جدوجہد جاری رہی سی صرف اور صرف بنیادی حقوق نہیں سی اور صرف بنیادی حقوق نہیں ہے اور یہ جاری رہی سی. انہاں تمام تر افسردہ ادارے جنہاں وچ پولیس تھانہ کلچر, جنہاں وچ پٹواری کلچر, جنہاں وچ تمام تر او ادارے جڑے سرکاری بنائے گئے سن, جنہاں وچ اسپتال اچھنے ہیں, جنہاں وچ سکول اچھنے ہیں, جنہاں وچ تمام تر جنگلات سمیت وہ تمام ادارے اچھنے ہیں کہ جنہاں نا کم سی لوگاں نے بنیادی حقوق پورے کرنا اور جنہاں حکمرانہ نا کم سی اسمبلی نے اندر جائی کہ لوگاں نے حقوق پورے کرنا. آج بدقسمتی نال وہی حقوق لینے واسطے جڑے لوگ نکلنے ہیں پہ انہاں کی گولیاں ماریاں جانیاں. اے لمحہ فکریہ ہے اس جدوجہد نا ساتھ دینا ہے اور اس جدوجہد پر اپنے سفر کی جاری و ساری رکھنا ہے. اور ظالم حکمرانہ واسطے میرا صرف یہی پیغام ہے کہ ستمگر تو تیر ازما ہم جگر ازمائیں گے. اسا بڑسا
آج 27 जुलाई है और सारा सफर अगर रवाना हो रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आप सब लोगों की जान है। दुरूद और सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा। मोहतरम दोस्तों, पिछले 52 दिन तो पैगामात जारी, लेकिन आज ना जड़ा पैगाम है ये जरा मुख्तलिफ पैगाम हो सी। देखो, दुनिया ने अंदर हर मजहब ने अंदर त्यौहार होने और साढ़ा त्यौहार ईद, बड़ी ईद, और आज ना दिन ऐसा समझने साढ़े वास्ते बड़ी ईद है। बड़ी ईद पर कुर्बानी होनी है। रब काबा की कसम उस कुर्बानी वास्ते है ये पूरे ना पूरा मजमा, वो चाहे 3 लाख का है चाहे 3.5 लाख का है, ये कुर्बानी वास्ते तैयार है। इस वास्ते सब तो पहले तो इस दिन की मुबारकबाद है। अगर ऐसा ये देखो मेरे भराऊ लिखे आ वतन या कफन, ठीक है जी, उस तो बाद लोग अपने मत्थे पर लिखे आ कि जिसकी तुसा मौत आखने हो उसकी असा शौक आखने आ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मर्द मुजाहिद, ये मर्द कलंदर, ये न डरने वाले, न बिकने वाले, न झुकने वाले। मेरा ये पैगाम ये पूरी दुनिया ने अंदर बसने वाले, आलम इस्लाम ने अंदर बसने वाले मुसलमाना की ये पैगाम है कि अगर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 3.5 लाख नौजवान भी अगर शहीद हो जान, तुसा याद रखना कि एक कमेटी खालिस लोगों की कमेटी है। और हदीस मुबारका ने मफहूम ने मुताबिक कि ऐसा जालिम हुक्मराना के खिलाफ डट गया, और ये सही माने जहाद है। कोई ना समझे कि जहाद नहीं, ये जहाद है। हूं मैं स्पेशली ये पैगाम देना चाहना पहले ओवरसीज की कि तुसा बहुत मेहनत की है, अगू भी तुसा मेहनत करनी है, और जो इलेक्शन डोंग इलेक्शन मुस्तरद भी करवाना है। और उस तो बाद में जिला बिंबर ने लोगों ये पैगाम देना चाहना कि साड़ी अगर शहादत हो जानी है तो तुसा याद रखे इसने जुम्मेदार एक गंदे सियासतदान, असी सियासत नाल नफरत नहीं, असी जमहूरियत नाल नफरत नहीं, लेकिन ये बदबख्त मुनाफिकीन नाल नफरत है जिन्ना असा की दहशतगर्द आख्या। असा की दहशतगर्द आखने तो बाद हूं नकलू वोट मंगने, ये वोट ने हकदार नहीं वल्ला, ये लित्रा ने हकदारन। ये मेरी गुजारिश है रियासत भर ने नौजवाना की कि जिस जगह मिले नहीं आड़े हाथू लवो, जेड़ा एक गंदा सियासतदान मिले इसकी आड़े हाथू लेना इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह। आखिरी गल करके इजाजत दिनांगा कि इंशाअल्लाह आज सारा काफिला रावला कोट की तरफ रवाना होसी, और इंशाअल्लाह असा वतन या कफन ना नारा ला के निकलेंगे और फतह हक और सच दी होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त सब लोग पूछ रहे हैं कि द्रेक ग्राउंड की ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या है ना। ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, पूरे कश्मीर से काफिले जो हैं, बिलखुसूस हमारे मीरपुर, कोटली और ये जितना भी एरिया आता है, यहाँ के काफिले अल्हम्दुलिल्लाह से द्रेक ईदगाह ग्राउंड में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। यहाँ के मकामी लोग भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। शदीद गर्मी है, आज धूप बड़ी सख्त है, लेकिन लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और बस अभी थोड़ी देर तक इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कोर में इमरान आएंगे, फिर यहाँ से आगे का सफर, आगे की जो लॉन्ग मार्च है उसको जारी किया जाएगा। तो अपना सब ख्याल रखें, अपना फोन उठाएं, एक वीडियो रिकॉर्ड करें आज हमारे हक में, क्योंकि आज टाइम है आपका हमारा साथ देने का। कोई पता नहीं है कि 2-4 घंटों के बाद हमें कितनी मजीद लाशें उठानी पड़े, कितने हमारे भाई जो है वो शहीद हो जाएं, इस चीज का कोई पता नहीं है, क्योंकि चांसेस ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा फोर्सेज हैं इस वक्त रावलाकोट शहर में। दुआ में याद रखिएगा, और हमें जितने भी ओवरसीज देख रहे हैं वो सपोर्ट लाजमी कीजिएगा।